गुड मॉर्निंग विवेक, गुड मॉर्निंग विवेक। वॉइस क्लियर बेटा? बधाने मारो वॉइस संभळाय? वॉइस क्लियर? हेलो हेलो, वॉइस क्लियर? ओके, थैंक यू रजनी, थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन। हर्ष, डन डन, वेरी गुड वेरी गुड। हेलो हेलो, क्लियर? वॉइस क्लियर बेटा? वॉइस क्लियर दरेकने? ओके ओके, डन डन, वेरी गुड। हाँ, तो प्रीवियस लेक्चर में આપણે ચર્ચા કરી હતી ફોરિયર સિરીઝની ડેફિનેશન, લીબનીઝ રૂલ. વાત કરીશું એક્ઝામ્પલ નંબર 1 થી. Now example number 1. Find the Fourier series of the function f of x equal to x square in the interval 0 to 2 pi. એક ઇન્ટરવલ આપને આપેલો છે અને આપણે ફોરિયર સિરીઝ જોઈએ છે. ધેન ફંક્શન આપેલું છે f of x equal to x square. ચાલો પહેલા તો ફોરિયર સિરીઝ લખી લેશું. ઇન્ટરવલ ખાસ ધ્યાન રાખજો, શું આપેલો છે? 0 to 2 pi. પહેલા ફોરિયર સિરીઝ લખી લેશું. A Fourier series of the period 2l is given by f of x equal to a0 by 2 plus summation n ranges through 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l is our Fourier series. Now here we want to evaluate the value of l, a0, an and bn. So one by one we can find the value of constants or unknowns. આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પહેલા l ની વેલ્યુ મેળવીશું, પછી a0, પછી an અને ત્યાર પછી bn. Now what is l? How to obtain l? Here given interval is 0 to 2 pi. Remember, given interval is 0 to 2 pi. So 2 pi is a upper bound and 0 is a lower bound. So according to the formula of n, that is b minus a upon 2, means upper bound minus lower bound divided by 2. So what is upper bound? Upper bound is 2 pi minus lower bound is 0, is divided by 2. So is nothing but 2 pi by 2. 2 pi by 2 and 2 will be cancel out and we get l equal to pi. So first thing we have evaluated l equal to pi. Clear? So l equal to pi. Here the interval is 0 to 2 pi, so a equal to 0 and b equal to 2 pi and hence l equal to pi. Done? પહેલા શું કરવાનું? ફોરિયર સિરીઝની ફોર્મ્યુલા લખી લેવાની, પછી 1 by 1 એક એક કોન્સ્ટન્ટ ઇવેલ્યુએટેડ કરતો જવાનો. પહેલા આપણે l મેળવવું, પછી a0, an અને b. ચાલો હવે ફોરિયર કોએફિશિયન્ટ મેળવીએ, એટલે કે a0, an અને b. ચાલો a0 ની ફોર્મ્યુલા શું? ફંક્શન ખાસ યાદ રાખો, f of x equal to x square અને ઇન્ટરવલ છે 0 to 2 pi. આ ઇન્ટરવલની જે બાઉન્ડરી છે એ બાઉન્ડરી કોની બની જશે? ઇન્ટિગ્રેશન. ડન? So now what is a0? By equation 1 f of x equal to, હવે જો અહીંયા આપણે l equal to મૂકી દેશું પાઈ, એટલે આપણને વારે વારે પાઈ આખું સૂત્ર લખવું નહીં, l ની જગ્યાએ શું મૂકી દેશું? પાઈ. l equal to પાઈ. આ ફોર્મ્યુલામાં આપણે l equal to પાઈ મૂકીએ એટલે શું થાય?
एल ની કિંમત મળી એ આ ફોર્મ્યુલામાં આપણે મૂકી દઈએ l ઇક્વલ ટુ પાઈ આ પાઈ પાઈ કેન્સલ અહીંથી પણ આ પાઈ અને આ પાઈ કેન્સલ એટલે અહીંથી શું બચશે તો કે cos nx અહીંથી બચશે sin nx રેડી એક cos nx ને બીજું sin nx તો ફોર્મ્યુલા શું થઈ જશે f of x equal to a0 by 2 plus summation an cos nx plus bn sin nx l equal to શું મૂકી દીધું આપણે પાઈ ઇક્વેશન નંબર 1 માં તો આપણને આવી રીતે ફોરિયર સિરીઝ નવી મળી by equation 1 f of x equal to a0 by 2 summation 1n ranges through 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx mark as relation number 2 એને આપણે કહી દઈશું relation number 2 l ની કિંમત મૂકી દીધી હવે આપણે a0 an અને bn ફાઇન્ડ કરીએ now is a0 equal to 1 upon l integration a to b f of x dx f of x આપને રકમમાં આપેલા છે what is f of x આપેલા છે x square f of x equal to x square now what is a is the lower bound is given 0 b is the upper bound given by 2 pi very good Vivek given by 2 pi l we had evaluated the value of l equal to pi remember so all these things substitute in the a0 hence we get 1 upon pi integration 0 to 2 pi x square dx. Now we all about familiar the formula of integration that is the integration of x square integration શું થશે what is integration of x square write down your answer in chat box what is the integration of x square very good Vivek very good x cube by 3 x cube by 3 Priyank very good Mahek very good beta x cube by 3 so 1 upon pi as it is integration of x square is x cube by 3 and having limit 0 to 2 pi so that is 1 upon pi ચાલો ઇન્ટિગ્રેશન ના નિયમ પ્રમાણે પહેલા અપર બાઉન્ડ ની વેલ્યુ મૂકીશું એટલે પહેલા વેલ્યુ મૂકીશું x equal to 2 pi minus x equal to 0 ચાલો શું થશે x ની વેલ્યુ 2 pi મૂકી x equal to 2 pi મૂકીશું એટલે આમ થશે 2 pi whole cube divided by 3 2 pi whole cube divided by 3 minus x ની જગ્યાએ 0 મૂકીએ 0 cube is 0 divided by 3 is also 0 upon something answer 0 so answer is 1 upon pi is 2 cube is 8 pi cube is pi cube and divided by 3 then divide by 3 again pi cancel out hence we get 8 pi square by 3 then so 1 upon pi 8 pi cube by 3 minus 0 a pi cancel આપણી પાસે બચશે 8 pi square by 3 તો a0 નો આન્સર શું આવી ગયો a0 equal to 8 pi square by 3 ક્લિયર અહીં સુધી ક્લિયર બધાને ઇન્ટિગ્રેશન સમજાણું કેવી રીતે કરવાનું a0 દરેકને ખ્યાલ આવે છે બેટા ઓકે ધર્મેશ યસ વિવેક યસ હર્ષ યસ આનંદ યસ કૃપા તિલક પલક જેનિશા ઓકે ડન વેરી ગુડ ચાલો a0 મેળવાઈ ગયો હવે શું મેળવીશું an ની ફોર્મ્યુલા શું છે what is an equal to 1 upon l integration a to b f of x then આટલું દરેક ફોર્મ્યુલામાં કોમન આવશે ફરી પાછું કહી દઉં આટલું દરેક ફોર્મ્યુલામાં કોમન
જો an હોય તો એની સાથે cos વાળું ટર્મ આવે, જો bn હોય તો એની સાથે sin વાળું ટર્મ આવે. ડન. અહીંયા આપણી પાસે છે f of x equal to x square. f of x ની જગ્યાએ શું મૂકી દેવાનું મિત્ર? x square. ડન. ઇન્ટિગ્રેશનની લિમિટ આપને ખબર છે. ઇન્ટિગ્રેશનની લિમિટ શું થશે? 0 to 2 pi. ઇન્ટિગ્રેશનની લિમિટ 0 to 2 pi. l ની વેલ્યુ આપને ખબર છે. વોટ ઇઝ l? સો l equal to pi. ડન. આટલી વેલ્યુ આમાં મૂકી દીધી. આપણને મળશે l equal to pi. So 1 upon pi. ઇન્ટિગ્રેશનની લિમિટ છે 0 to 2 pi. f of x equal to x square. અહીંયા l ની જગ્યાએ મૂકીએ આપણે pi, તો pi pi કેન્સલ. l ની જગ્યાએ મૂકીએ pi, તો આ pi ના pi બંને કેન્સલ, એટલે બચશે cos nx dx. હવે બે ફંક્શન આવી ગયા આપણી પાસે મલ્ટીપ્લિકેશનમાં. એક છે x સ્ક્વેર ને બીજું છે cos nx. x સ્ક્વેર અલ્જેબ્રિક ફંક્શન છે, cos nx છે ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન છે. તો લીબનીઝ રૂલ પ્રમાણે આ x સ્ક્વેર ને આપણે શું નામ આપી દેશું? u. અને cos nx ને શું નામ આપી દેશું? v. યસ, વેરી ગુડ વિવેક, વેરી ગુડ બેટા. x સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ u and cos nx ઇક્વલ ટુ v. ડન. ચાલો, u અને v નામ આપી દીધા. હવે ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ u એમને. સો that is 1 upon pi. ડન. ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ છીએ u એમને એટલે x સ્ક્વેર ના x સ્ક્વેર એઝ ઇટ ઇઝ. ચાલો, cos nx નું ઇન્ટિગ્રેશન. cos nx નું ઇન્ટિગ્રેશન આનંદ ભૂલ છે બેટા. cos nx નું ઇન્ટિગ્રેશન, cos x નું નહીં બેટા. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. આનંદ રેડી દીકરા? યસ યસ. તો cos નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થશે? sin. cos નું ઇન્ટિગ્રેશન sin. nx ના nx એમ. x નો કોએફિશિયન્ટ હોય એ ડિનોમિનેટરમાં આવે. x નો કોએફિશિયન્ટ કોણ છે? તો કે n. તો n બનશે ડિનોમિનેટર. આ ભૂલવાનું નહીં. રેડી? ચાલો આગળ વધીએ. પેલું ટર્મ પ્લસ, બીજું ટર્મ કેવું આવશે? માઇનસ. ઓલ્ટરનેટિંગ માઇનસ. માઇનસ. હવે આ ભૂલી જવાનું, આ કેન્સલ. અહીંથી હવે આગળ વધીએ આપણે. x સ્ક્વેર નું ડેરિવેટિવ શું થશે? x સ્ક્વેર નું ડેરિવેટિવ 2x ઇન્ટુ બ્રેકેટમાં આ ટર્મ નું ઇન્ટિગ્રેશન sin nx upon n upon n upon nm. રેડી? sin nx નું ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ upon sir sin nx નું ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. માઇનસ cos nx upon n. cos nx upon n. n into n એટલે શું થઈ જશે? તો કે n સ્ક્વેર. n into n એટલે શું થઈ જશે? n સ્ક્વેર. આગળ વધીએ. હજી ડિફરન્શિએશન 0 નથી થયું એટલે આગળ વધવાનું. થર્ડ ટર્મ કેવું આવશે? પોઝિટિવ. પ્લસ 2x નું ડિફરન્શિએશન શું થશે? 2x નું ડેરિવેટિવ 2. 2x નું ડેરિવેટિવ 2 ઇન્ટુ આ માઇનસ ના માઇનસ એમને n સ્ક્વેર ના n સ્ક્વેર એમ. cos nx નું ઇન્ટિગ્રેશન sin nx upon n. sin nx upon n. sin nx upon n. રેડી? ચાલો, nx into n square into n એટલે શું થઈ જશે? n cube. ડન. અહીંયા પ્રોસેસ ઓવર થશે. શા માટે? તો કે ભાઈ 2 નું ડેરિવેટિવ કરો આગળ તો શું થઈ જાય? 2 નું ડેરિવેટિવ 0. એટલે આગળ ટર્મ લખવાનું આવશે નહીં. આપણું ઇન્ટિગ્રેશન અહીંયા સુધી. વેરી ગુડ. હવે ઇન્ટિગ્રેશનની લિમિટ આપી દો. ઇન્ટિગ્રેશનની લિમિટ છે 0 to 2 pi. ઇન્ટિગ્રેશનની લિમિટ છે 0 to 2. ડન. ચાલો, હવે અપર બાઉન્ડ માઇનસ લોઅર બાઉન્ડ. 1 upon pi એમને. જો બધા ટર્મ લખવાના નહીં, હું તમને સિમ્પલ કહી દઉં. હવે 2 પાઈ મૂકો. x ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું? 2 પાઈ. અપર બાઉન્ડ માઇનસ લોઅર બાઉન્ડ. પહેલા 2 પાઈ ને પછી 0. હું 2 પાઈ મૂકીશ અહીંયા. x ની જગ્યાએ સપોઝ કે હું 2 પાઈ મૂકું તો sin 2n પાઈ. આન્સર 0.
સાઈન ની પાસે ગમે એટલા પાઈ હોય, આન્સર શું થઈ જાય? 0. અહીંયા છેલ્લા ટર્મમાં પણ સાઈન વાળું ટર્મ છે, x ની જગ્યાએ 2 પાઈ મૂકશો એટલે આન્સર શું થઈ જશે? 0. 2 પાઈ આન્સર 0. સાઈન ની પાસે ગમે એટલા પાઈ હોય, આન્સર શું થઈ જવાનું? ઓટોમેટિકલી 0. બીજી વાત આવે આપણે લોઅર લિમિટની. લોઅર લિમિટ પણ 0 છે. સાઈન 0 નો જવાબ 0. તો 0 પાસે અને 2 પાઈ પાસે આ બંને ટર્મ છે ને, પહેલું ટર્મ અને છેલ્લું ટર્મ બંને 0 થઈ જાય છે. અપર બાઉન્ડ અને લોઅર બાઉન્ડ બંને પાસે પહેલું ટર્મ અને છેલ્લું ટર્મ શું થઈ જાય છે? 0. એટલે એની આપણે ગણતરી કરવાની આવશે નહીં, કેમ કે 0 થઈ જાય છે. આપણી પાસે માત્ર ટર્મ એક જ બચશે, કયું? -2x. એટલે આમ આપણી ગણતરી છે ને એકદમ ઈઝી થઈ જાય, એટલા માટે -2x cos nx -2x cos nx upon n², આટલું બચશે. હવે આમાં આપણે લિમિટ મૂકવાની. છોકરાઓ સમજાણું દરેકને હું શું કહેવા માંગુ છું? આમાં ખ્યાલ આવ્યો બેટા? કેમ કે સાઈન પાસે 2 પાઈ અને 0 બેયની વેલ્યુ શું છે? હવે આ કેન્સલ કર્યા એટલે પ્લસ માઇનસ છે એટલે કેન્સલ નથી કર્યા, ખાસ જોજો. કેન્સલ શું કામ કર્યા? તો કે 2 પાઈ પાસે અને 0 પાસે આ બંને ટર્મ્સની વેલ્યુ 0 થઈ જાય છે અને 0 પ્લસ કે માઇનસ લખવાનો કોઈ મિનિંગ નથી, એટલે કેન્સલ કર્યા. ડન. હવે આમાં લિમિટ મૂકી દે. હવે જો આ માઇનસ માઇનસ કેવા થઈ જાય? તો કે પ્લસ. બે જગ્યાએ પ્લસ થઈ ગયા, માઇનસ માઇનસ પ્લસ. હવે એક વખત x ની જગ્યાએ 2 પાઈ ને એક વખત x ની જગ્યાએ 0, એટલે 1/π ના 1/π. ચાલો x ની જગ્યાએ 2 પાઈ મૂકો. x ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું? 2 પાઈ. 2 પાઈ મૂકો. 2 પાઈ * 2 એટલે 4 પાઈ. પછી અહીંયા x ની જગ્યાએ 2 પાઈ મૂકો એટલે cos 2n પાઈ આવશે, cos 2n પાઈ. ચાલો cos 2n પાઈ નો આન્સર શું થશે? cos n પાઈ નો આન્સર શું થાય? તો કે -1/n. n વોટ છે કે even આપણે જાણતા જ નથી. cos 2n પાઈ એટલે -1/2n, -1/2n. હવે 2 કોઈ પણ નંબર હશે, ઓડ હોય કે ઇવન હોય, એને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે હંમેશા ઇવન નંબર થઈ જાય. સપોઝ તમે 3 લ્યો, 3 કેવો નંબર છે? તો કે ઓડ. હવે એને હું 2 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરું તો શું બચે? 6. તો 6 કેવો નંબર છે? તો કે ઇવન. તો ઓડ હોય કે ઇવન, એને કોઈ પણ ને તમે 2 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે હંમેશા કેવો નંબર થઈ જાય? ઇવન. તો -1 ની ઇવન પાવર એટલે જવાબ +1 આવે. ડન. તો cos 2n પાઈ નો આન્સર શું થઈ જશે? 1. અહીં થઈ ગયું 1/n² ના n² એમને અહીં આવશે 1. લખવાની જરૂર નથી. માઇનસ. હવે x ની જગ્યાએ 0 મૂકીએ. જો x ની જગ્યાએ 0 મૂકો, x ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું? 0. 0 * 2 0, 0 મલ્ટીપ્લાય સમથિંગ, આન્સર 0. x ની જગ્યાએ 0 મૂકશો, જવાબ શું મળશે મને? 0. આ પાઈ કેન્સલ, શું બચ્યું? 4/n². આન્સર ફાઇનલ આન્સર શું આવશે? 4/n². રેડી? વેરી સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન. 4/n². જોયું. x² એમને v નું ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ u નું ડેરિવેટિવ v નું ઇન્ટિગ્રેશન પ્લસ અગેન u નું ડેરિવેટિવ v નું ઇન્ટિગ્રેશન. ઇન્ટિગ્રેશન નું કામ પૂરું. હવે લિમિટ મૂકી દે. યસ પ્રિયમ, યસ. કરું હો બેટા, ફરીથી જ કરું. x ની જગ્યાએ 2 પાઈ મૂકો. x ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું? 2 પાઈ. x ની જગ્યાએ 2 પાઈ મૂકે છે એટલે આ શું થઈ જશે? 0. sin 2n પાઈ નો આન્સર 0. sin પાસે ગમે એટલા પાઈ હોય, આન્સર હંમેશા 0 થાય. sin 2n પાઈ, 3n પાઈ, sin ની પાસે ગમે એટલા પાઈ હોય, આન્સર શું થઈ જાય? રેડી? આ ટર્મ નો આન્સર 0. માઇનસ. હવે આ માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? પ્લસ. આ માઇનસ ના માઇનસ, માઇનસ ઇન્ટુ માઇનસ એટલે પ્લસ. પછી x ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું? તો કે 2 પાઈ. આ x છે, x ની જગ્યાએ મૂકીએ છીએ આપણે 2 પાઈ. સો 2 * 2 પાઈ. cos nx, x ની જગ્યાએ 2 પાઈ એટલે cos 2n પાઈ upon n² ના n² એમ. ડન. આ પ્લસ માઇનસ માઇનસ, x ની જગ્યાએ મૂકીએ 2 પાઈ. sin 2n પાઈ, sin 2n પાઈ = 0. sin 2n પાઈ = 0 એટલે 0.
આ બ્રેકેટ કોનો છે તો કે આ છે x ઇક્વલ ટુ 2π. x ની જગ્યાએ આપણે શું મૂકી દીધા 2π. હવે આપણે મૂકીએ x ની જગ્યાએ 0. x ની જગ્યાએ શું મૂકીએ 0 અપર બાઉન્ડ માઇનસ લોઅર બાઉન્ડ. x ની જગ્યાએ 0 મૂકો sin 0 આન્સર 0 એટલે પહેલાનો આન્સર 0. બીજા ટર્મમાં અહીંયા x ની જગ્યાએ 0 2 into 0 તો x ની જગ્યાએ મૂકીએ છીએ 0. 2 into 0 એટલે 0 0 multiply something આન્સર 0. બીજાનો આન્સર એ 0. બીજું ટર્મ ચેક કરીએ x ની જગ્યાએ 0 મૂકીએ sin 0 આન્સર 0 0 into 2 again 0. ક્લિયર પ્રિયાંક? ક્લિયર બેટા? પ્રિયાંક ઓકે. ચાલો હવે શું થશે 2 into 2 એટલે 4 એટલે 4π. પછી cos 2n pi એટલે 1 cos 2n pi equal to 1 પેલું છે સાઈડમાં cos 2n pi equal to 1 sin 2n pi equal to 0 sin 0 equal to 0. તો આપણી પાસે આન્સર આવી ગયો 4π upon n square. એમાંથી આ pi કેન્સલ, pi કેન્સલ. શું બચશે 4 upon n square. So an equal to 4 upon n square. ચાલો an ખ્યાલ આવ્યો બધાને? an કઈ રીતે મળે ખ્યાલ આવી ગયો બેટા? વોટ ઇઝ an? ખાલી ચેટ બોક્સમાં યસ ટાઈપ કરો. an ક્લિયર? ઓકે ઓકે ડન ડન વેરી ગુડ. છોકરા આમાં કોઈને ડાઉટ હોય તો પૂછજો. એક્ઝામ્પલ આગળ અવાજ આવશે. એક આવડશે બધા આવડશે. વેરી સિમ્પલ. આ 7 માર્કના એક્ઝામ્પલ છે બધા. હે ઓકે વિવેક ડન. શ્રેયાંશ ડન. છોકરાઓ હજી પૂછું કોઈને ડાઉટ બેટા તો ફરીથી કરું. ઓકે નાઉ bn. bn equal to bn ની ફોર્મ્યુલા 1 upon l integration a to b f of x into sin n pi x by l dot dx. Yes, Shreyans. Repeat 3 stage. Sorry, stage લખવા માંગતો છે. થર્ડ સ્ટેજ. થર્ડ સ્ટેજ. હા આમાં આવી જશે. જો આ સમજાવું એટલે ઓલું આવડી જાય. વેરી સિમ્પલ. પેલા કિંમત મૂકી દઈએ f of x a b અને l. l equal to pi, f of x equal to x square, a equal to 0, b equal to 2 pi અને l equal to pi. ડન. અહીં l ની જગ્યાએ શું મૂકી દેવાનું pi. l equal to pi મૂકશું એટલે શું થઈ જશે pi કેન્સલ એટલે આપણી પાસે બચશે sin nx. f of x એટલે કયું ફંક્શન રકમમાં આપેલું છે તો કે f of x equal to x square. અહીંયા બચશે sin nx. a આપેલા છે 0, b આપેલા છે 2 pi, l આપેલા છે pi. રેડી? ફોર્મ્યુલામાં કિંમત મૂકી દીધી. હવે ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ. આનું નામ આપી દઈશું u, આને નામ આપી દઈશું b. ચાલો હવે તમે કરો દી ઇન્ટિગ્રેશન. શું થાય? હા ઇન્ટિગ્રેશન કરો દી લીબનિઝ રૂલ પ્રમાણે. આ 1 upon pi ના 1 upon pi એમ. રેડી? શ્રેયસ ધ્યાન આપજો બેટા. જો x સ્ક્વેર u એટલે u એટલે v નું ઇન્ટિગ્રેશન sin nx નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થશે sin નું ઇન્ટિગ્રેશન માઈનસ cos. sin નું ઇન્ટિગ્રેશન માઈનસ cos. વેરી ગુડ વેરી ગુડ વેરી ગુડ. sin નું ઇન્ટિગ્રેશન માઈનસ cos upon nx ના nx એમને upon x નો કોએફિશિયન્ટ ડિનોમિનેટર માં. x નો કોએફિશિયન્ટ કોણ n તો n ડિનોમિનેટર. u એમને v નું ઇન્ટિગ્રેશન માઈનસ પેલું ટર્મ પ્લસ બીજું ટર્મ માઈનસ x સ્ક્વેર નું ડેરિવેટિવ એટલે 2x બ્રેકેટ upon n ના upon n એમને માઈનસ ના માઈનસ. ચાલો cos nx નું ઇન્ટિગ્રેશન તો કે sin nx. cos nx નું ઇન્ટિગ્રેશન sin nx upon n sin nx upon n. n તો છેદમાં હતા ને એક n આવ્યા એટલે n into n એટલે n સ્ક્વેર. રેડી? પ્લસ
આ પ્રોસેસ ક્યાં સુધી ચાલુ રાખવાની? જ્યાં સુધી આ ફંક્શનનું ડેરિવેટિવ 0 ના થઈ જાય ત્યાં સુધી. તો ચાલો 2x નું ડેરિવેટિવ તો કે 2 આ માઇનસ ના માઇનસ એમને ડિનોમિનેટરમાં n સ્ક્વેર એમને. ચાલો sin નું ઇન્ટિગ્રેશન તો કે cos nx ના nx એમને જે અપોન n આવશે, અપોન n એટલે શું થઈ જશે? n ક્યુબ. n સ્ક્વેર હતા અને n આવ્યા એટલે શું થઈ જાય? n ક્યુબ. હવે આનું ડેરિવેટિવ કરો, 2 નું ડેરિવેટિવ શું થશે આગળના સ્ટેપમાં? તો કે 0. ફંક્શનનું ડેરિવેટિવ 0 થઈ ગયું, પ્રોસેસ ઓવર. હવે આને લિમિટ આપી દો. લિમિટ શું છે? તો કે 0. લિમિટ છે 0 to 2π. રેડી? હા, cos nx પ્લસ આવશે ને. sin નું ડેરિવેટિવ યસ વિવેક, વેરી ગુડ, યુ આર રાઈટ. એ પ્લસ આવશે. sin નું માઇનસ cos, માઇનસ માઇનસ પ્લસ. યસ, રેડી. બરાબર વિવેક? ઓકે ડન. ચાલો હવે આમાં લિમિટ મૂકો દી શું થાય? હવે આમાં લિમિટ મૂકો. એક વખત x ની જગ્યાએ 2π અને એક વખત x ની જગ્યાએ 0. હવે મિત્ર અહીં તમે જુઓ, સાઇન વાળું ટર્મ નીકળી જશે, લિમિટ મૂકવાની જરૂર નહીં, કેમ કે 2π મૂકશું તોય જવાબ 0 થશે, 0 મૂકશું તોય જવાબ 0 થશે. એટલે આ ટર્મ ગયું. દરેક વખતે જુઓ, દરેક વખતે કેન્સલ ન થયો. આ તો 0 અને 2π લિમિટ જોવાની, લિમિટ મૂકીએ તો આ પદ નીકળી જાય છે, એટલે આપણે એને ગણતરીમાં લેતા નથી. હવે પેલા x ની જગ્યાએ 2π મૂકી દઈએ. આ 1/π ના 1/π એમ. રેડી? હવે પેલા મૂકીશું x ની જગ્યાએ 2π અને પછી મૂકી દઈશું x ની જગ્યાએ માઇનસ x ની જગ્યાએ 0. ચાલો x ની જગ્યાએ 2π મૂકો, અહીંયા મૂકશું x ઇક્વલ ટુ 2π અને સેકન્ડ બ્રેકેટમાં મૂકશું x ઇક્વલ ટુ 0. x ની જગ્યાએ 2π મૂકીશું, શું થશે? x ઇક્વલ ટુ 2π એટલે 2π સ્ક્વેર એટલે થઈ જશે 4π સ્ક્વેર. આગળ માઇનસ cos nx ની જગ્યાએ 2π મૂકીએ છીએ એટલે cos 2nπ, cos 2nπ. x ની જગ્યાએ 2π, cos 2nπ અપોન n, n ના n એમને. આ બ્રેકેટનું કામ પૂરું. x ની જગ્યાએ મુકાઈ ગયા 2π. હવે આમાં મૂકીએ x ની જગ્યાએ 2π પ્લસ આ 2 ના 2 એમને. x ની જગ્યાએ 2π મૂકો એટલે cos 2nπ, cos 2nπ, 2nπ અપોન n સ્ક્વેર ના n સ્ક્વેર એમ. હવે મૂકીએ x ની જગ્યાએ 0, x ની જગ્યાએ 0 મૂકો. અહીંયા 0 ઇન્ટુ સમથિંગ, આન્સર 0. હવે અહીંયા 0 મૂકીએ પ્લસ 2 ના 2 એમ. x ની જગ્યાએ 0 મૂકું છું, cos 0 એટલે આન્સર 1, n સ્ક્વેર ના n સ્ક્વેર એમ. આ થઈ ગયું. એક વખત x ની જગ્યાએ 2π ને એક વખત x ની જગ્યાએ 0. હવે આપણે ખબર છે cos 2nπ નો આન્સર શું થવાનો? વોટ ઇઝ cos 2nπ? cos 2nπ equal to 1. Am I right? cos 2nπ equal to 1. n ગમે હોય, ઓડ હોય કે ઇવન, 2 સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય એટલે ઇવન થઈ જાય. cos even π એટલે આન્સર 1. હવે જોઈએ એનું એક્સપ્લેનેશન. જોઈ આપણે ગણાવ્યું એ પ્રમાણે. રેડી? તો 4π સ્ક્વેર cos 2nπ એટલે 1 અપોન n ના nm પછી 2. અહીં 2nπ લખતા ભૂલાઈ ગયું છે, 2nπ આવશે. cos 2nπ, cos 2nπ એટલે 1, 1 અપોન n ક્યુબ એટલે 2 અપોન n ક્યુબ.
પછી માઇનસના માઇનસ આવીને cos 0 એટલે 1 1 upon n cube into 2 એટલે 2 upon n cube આ 2 upon n cube minus આ 2 upon n cube plus cancel. So answer is 1 upon pi minus 4 pi square by n. A pi pi cancel. Answer આવશે minus 4 pi by n. Minus 4 pi by n. ચાલો રેડી ડન. સમજાણું દરેકને bn કઈ રીતે મેળવવાનું ક્લિયર? યસ શ્રેયાંશ યસ રાજા યસ તિલક યસ કામદ યસ ધર્મેશ યસ મનીષા યસ અંજલિ કૃપા जिनिशा दीपेंद्र प्रियांक ओके डन डन वेरी गुड. तो આપણે મેળવી લીધા ત્રણ વસ્તુ આપણે મળી ગઈ a0 an અને bn ચોથું l. ડન. આ બધી વસ્તુ આપણે ફોરિયર સિરીઝના ફોર્મેટમાં મૂકી દઈશું એટલે ફંક્શન f of x equal to x ની ફોરિયર સિરીઝ થઈ જશે. Now put the values of a0 an and bn in equation 2 એટલે કે ફોરિયર સિરીઝના ફોર્મેટ. then જો આ ઇક્વેશન નંબર 2 આવું હતું l ની જગ્યાએ આપણે પાઈ મૂકી દીધા પછી ઇક્વેશન આપણને આવું મળ્યું જેને આપણે નામ આપ્યું હતા 2. આમાં a0 an અને bn મૂકી. what is a0? it's 8 pi square by 3 an equal to 4 upon n square and bn equal to minus 4 pi by n. આ મૂકી દઈએ. ડન. તો આપણને આવી ફોરિયર સિરીઝ મળે 4 pi square by 3 plus 4 times. હવે જુઓ સમેશન પાસે વેરિયેબલ છે n. સમેશન પાસે કયો વેરિયેબલ છે n? તો n જેમાં હોય એ ટર્મ છે સમેશનની અંદર રહી બાકીના ટર્મ છે સમેશનની બહાર આવી જાય. અહીંયા 4 પાસે n નથી એટલે 4 સમેશનની બહાર. 1 upon n square into cos nx આ બેને અલગ અલગ સમેશન આપી દીધા પેલા આને પછી આ. ડન. આ થઈ ગઈ which is required Fourier series. આ આપણે જે પૂછ્યું હતું એ is required Fourier series. x square ની Fourier series કેવી મળે તો કે f of x means what? x square. x square ને જો તમે sin અને cos માં કન્વર્ટ કરો તો આવી રીતે થાય. આ સૂત્ર મળે. ચાલો રેડી. ભાઈ સમજાણું દરેકને what is Fourier series? પેલો એક્ઝામ્પલ ક્લિયર બધાને? ખાલી ચેટ બોક્સમાં યસ ટાઈપ કરો. પેલો એક્ઝામ્પલ ક્લિયર? ઓકે ઓકે ડન 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 વેરી ગુડ વેરી ગુડ. સરસ. ચાલો હવે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું એ ફોરિયર સિરીઝ તમારે મેળવવાની. ચાલો આપણે લઈએ સપોઝ f of x equal to x plus 1. f of x equal to લઈ લઈએ x plus 1. તમને ઇન્ટરવલ આપી દઉં 0 to 2 pi. ચાલો 0 to 2 pi મેળવો દી આની ફોરિયર સિરીઝ. f of x equal to x plus 1 અને ઇન્ટરવલ છે 0 to 2 pi. ડન. આ એક્ઝામ્પલ તમારે ગણવાનું. ફોરિયર સિરીઝની ફોર્મ્યુલા શું થશે? f of x equal to a0 by 2. f of x equal to a0 by 2. તમે લખતા જજો સાથે. આપણે સાથે તમારે જ ગણવાનું. ખાલી હિન્ટ આપતો દઈશ. સમેશન n ranges through 1 to infinity an cos n pi x by l cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l plus bn sin n pi x by l.
sin n pi x by l. ચાલો પેલા l શું મળશે? વોટ ઇઝ l? આ ફોરિયર સિરીઝ l શું મળશે છોકરાઓ? l વોટ ઇઝ l? b minus a by 2. વેરી ગુડ. l equal to pi. ધન l શું મળશે? pi. વેરી ગુડ. l ની કિંમત pi મૂકી દો. આના શું ઇક્વેશન નંબર 1. હવે l ની કિંમત મૂકીએ pi એટલે ઇક્વેશન નંબર 2. So f of x equal to, yes, very good, a0 by 2, a0 by 2 plus summation n ranges through 1 to infinity an. અહીંયા પાઈ મૂકો એટલે પાઈ પાઈ કેન્સલ એટલે બચશે cos nx, બચશે આપણી પાસે an cos nx plus bn sin nx plus bn sin nx. અને આપી દઈશું ઇક્વેશન નંબર 2. હવે તમારે વેલ્યુ મેળવવાની a0 an અને bn. ચાલો સ્ટાર્ટ કરો. a0 ની વેલ્યુ મેળવો. આટલું લખી લેજો અથવા સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. આમાં આપણે વેલ્યુ મેળવવાની છે a0 an અને bn. ચાલો a0 ની વેલ્યુ મળી જાય એટલે ચેટ બોક્સમાં લખો. વોટ ઇઝ a0? a0 ની ફોર્મ્યુલા 1/l integration a to b એટલે 0 to 2 pi. l ને ડાયરેક્ટ કિંમત મૂકી દઉં છું. l means what? pi. f of x dx. What is f of x? f of x equal to x square plus 1. Sorry, x plus 1. 1/pi integration 0 to pi f of x equal to x plus 1 into dx. આ દાખલો બે રીતે થાય. આ ઇન્ટિગ્રેશન બે રીતે સોલ્વ થાય. એક તો બેને અલગ અલગ ઇન્ટિગ્રેશન આપી દો. 0 to 2 pi x dx, 0 to 2 pi x dx plus integration 0 to 2 pi 1 dx. ઇન્ટિગ્રેશન ના એડિશન ના રૂલ પ્રમાણે. ચાલો તો શું મળશે? 1/pi ના 1/pi એમ ને આનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે x સ્ક્વેર બાય 2. એની સરખી લિમિટ છે એટલે છેલ્લે આપી દઈશ લિમિટ પ્લસ આનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે x. રેડી? ઇન્ટિગ્રેશન લિમિટ બેની સરખી છે એટલે 0 to ડિફરન્ટ લિમિટ હોય તો નો આપી શકાય. બેને કમ્બાઈન કરીને લિમિટ લખી શકાય નહીં. પાઈ છો. ચાલો હવે 2 પાઈ લિમિટ મૂકો. લિમિટ 2 પાઈ મૂકીએ શું થશે? યસ વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. 2 પાઈ લિમિટ મૂકીએ એટલે 0 મૂકશું તો 0 જ થઈ જશે. એટલે 0 મૂકવાની જરૂર નહીં. સીધી 2 પાઈ લિમિટ મૂકશો એ જ આપણો આન્સર થઈ જશે. એટલે 4 પાઈ સ્ક્વેર બાય 2 પ્લસ પાઈ પ્લસ 2 પાઈ. શું થયું? યસ વિવેક, યસ વેરી ગુડ. છોકરા વાલો બધાએ ગણવાનું છે. a0 નો જવાબ ટાઈપ કરો ચેટ બોક્સમાં ફટાફટ. મારી સાથે ગણતા જ જાઓ. પોઈન્ટ આપું, ગણવાનું તમારે છે. So that is equal to 1/pi ના 1/pi એમને x ની જગ્યાએ મૂકીએ 2 પાઈ એટલે થશે 4 પાઈ સ્ક્વેર બાય 2 પ્લસ x ની જગ્યાએ મૂકીએ 2 પાઈ એટલે 2 પાઈ ના 2 પાઈ. રેડી? આ 2 2 4 એટલે અહીંયા વધશે 2.
બંનેમાંથી 2 પાઈ કોમન, આ 1/પાઈ ના 1/પાઈ, બ્રેકેટમાંથી 2 પાઈ કોમન, 2 પાઈ કોમન કાઢી લ્યો એટલે શું બચે? 2 પાઈ નીકળી ગયા એટલે બચશે પાઈ, અહીંથી 2 પાઈ નીકળી ગયા એટલે બચશે 1, પાઈ પાઈ કેન્સલ એટલે આન્સર બચશે 2 ટાઈમ્સ પાઈ પ્લસ 1, 2 ટાઈમ્સ પાઈ પ્લસ 1 અથવા 2 પાઈ પ્લસ 2. રેડી? કામ કમ્પ્લીટ. વેરી ગુડ કામ, વેરી ગુડ વિવેક, વેરી ગુડ બેટા. ચાલો રેડી, બધાને A0 આવી ગયો ભાઈ, આ રીતે A0 મળી જાય. ક્લિયર? A0 ડન ડન, વેરી ગુડ વેરી ગુડ. A0 નો આન્સર સાઈડમાં લખી લેજો બેટા, A0 નો આન્સર સાઈડમાં લખી લો, 2 ટાઈમ્સ પાઈ પ્લસ 1. A0 equal to 2 times pi plus 1. Yes, yes. હવે ફાઇન્ડ કરીએ શું? an. What is an? an equal to ડાયરેક્ટ કિંમત મૂકું છું. વેરી ગુડ કાનન, વેરી ફાસ્ટ આન્સર. આપણે વેરીફાઈ કરીએ બેટા. 1/pi integration 0 to 2 pi integration 0 to 2 f of x equal to x square. an હોય એટલે એની સાથે cos વાળું ટર્મ આવે, પાઈ મૂકો એટલે પાઈ અને ઉપરનો પાઈ બંને કેન્સલ એટલે આવશે cos nx d. સોરી, ફંક્શન x સ્ક્વેર નથી, x પ્લસ 1 ફંક્શન છે આપણી પાસે x પ્લસ 1 ફંક્શન છે x પ્લસ 1. રેડી? ઇન્ટુ dx. આ થઈ ગયા આપણા u અને આ થઈ ગયા v. રેડી? વિવેક કે છે આન્સર 0 આવે, કાનત 1/pi સ્ક્વેર આવે. વેરીફાઈ કરીએ. સો ધેટ ઇઝ 1/pi. u એમને એટલે x પ્લસ 1 એમને, u એમને v નું ઇન્ટિગ્રેશન કરો, ઇન્ટિગ્રેશન આનું cos nx નું ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ ને કે પ્લસ? વેરી ગુડ, પ્લસ સાઇન. જો cos નું ડેરિવેટિવ માઇનસ થાય, cos નું ઇન્ટિગ્રેશન પ્લસ સાઇન, તો sin nx upon n. u એમને v નું ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ, બીજું ટર્મ માઇનસ, શું આવશે હવે? આમનું ડેરિવેટિવ x પ્લસ 1 નું ડેરિવેટિવ શું થાય? x પ્લસ 1 નું ડેરિવેટિવ, x પ્લસ 1 નું ડેરિવેટિવ x સ્ક્વેર બાય 2. x પ્લસ 1 નું ડેરિવેટિવ પૂછું છું, x પ્લસ 1 નું ડેરિવેટિવ. હા, વેરી ગુડ ધર્મેશ, કાંઈ વાંધો નહીં બેટા. ચાલો, x પ્લસ 1 નું ડેરિવેટિવ. યસ, વેરી ગુડ રાજા, વેરી ગુડ. x નું ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x 1 અને 1 નું ડેરિવેટિવ 0. 1 પ્લસ 0 એટલે 1. x પ્લસ નું ડેરિવેટિવ થશે 1. છોકરા ભૂલ નહીં કરતા હો પ્લીઝ. x પ્લસ 1 નું ડેરિવેટિવ 1. યસ, કાનત કે છે ફાઇનલ આન્સર 0 આવે. ચેક કરજો બેટા આપણા ઇન્ટુ. ચાલો હવે સાઇન નું ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ કોસ, સાઇન નું ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ કોસ nx upon n square, nx upon n square. વેરી ગુડ વિવેક, નિશા, વેરી ગુડ બેટા. ઇન્ટિગ્રેશન ની લિમિટ હવે આગળ પ્રોસેસ નહીં વધે, કેમ કે 1 નું ડેરિવેટિવ શું થઈ જાય? 0, એટલે પ્રોસેસ સ્ટોપ. લિમિટ આપી દી, લિમિટ છે 0 to 2 pi, 0 to 2 pi. હવે 0 મૂકું કે 2 pi મૂકું, સાઇન વાળું ટર્મ તો નીકળી જાય. તમારે લિમિટ માત્ર શેમાં મૂકવાની થાય? કોસ વાળા ટર્મમાં. 1/pi ના 1/pi એમને આ માઇનસ માઇનસ થઈ જાય પ્લસ. હવે એક વખત 2 pi અને એક વખત 0. x ની કિંમત એક વખત મૂકીશું આ ટર્મમાં 2 pi માઇનસ એક વખત x ઇક્વલ ટુ 0 માઇનસ એક વખત x ની કિંમત મૂકી દઈશું 0. ચાલો 2 pi મૂકીએ એટલે આન્સર શું આવશે? x ની કિંમત 2 pi મૂકો એટલે આન્સર શું આવે? cos 2n pi. cos 2n pi એટલે 1, એટલે 1/n square. રેડી? માઇનસ x ની કિંમત 0 મૂકું, cos 0 એટલે 1, 1/n square.
1 upon n square minus 1 upon n square એટલે 0. 0 into something. Answer 0. n equal to answer મળશે 0. Yes, Vivek, you are right. Always right. Yes. Answer 0. an નો આન્સર 0. હાલો bn તમારે ફાઇન્ડ કરવાનો. વોટ ઇઝ bn? હું વેઇટ કરું છું તમારા આન્સરને. bn તમારે ફાઇન્ડ કરવાનો. આ સાઈડમાં લખી લેજો an equal to 0. આનંદ, વેરી ગુડ બેટા, ગુડ ટ્રાય. ચાલો છોકરાઓ ગણવાનું બધાએ જો હું તમારું નામ લઈ લઈને પૂછીશ કે આ મને આન્સર આપો bn. an ની કિંમત 0 આવી. નાઉ bn ની ફોર્મ્યુલા શું છે? વોટ ઇઝ bn? bn ની ફોર્મ્યુલા bn equal to ડાયરેક્ટ લખું છું 1 upon pi l equal to pi 1 upon pi integration 0 to 2 pi f of x એટલે છે આપણી પાસે x plus 1 પ્લસ bn છે, bn સાથે શું આવે? sin. l ની કિંમત મૂકીએ pi એટલે આપણને મળશે sin nx. ચાલો bn નો આન્સર તમારે મને આપવાનો છે. ઓકે, bn હોમવર્કમાં લેક્ચર અહીં પૂરો કરીએ છીએ. bn આપણે હોમવર્કમાં ગણી લેવાનું. ડન. આન્સર મને કાલે આપજો. એટેન્ડન્સ લઈ લો એક જ મિનિટ, પછી આપણે લેક્ચર પૂરું કરીએ. થેન્ક યુ એવરીવન, થેન્ક યુ વેરી મચ. બેટા રોલ નંબર લખવાની જરૂર નથી, હું સ્ક્રીનશોટ લઈ લઉં, આમાં આવી જાય છે બધું. વેરી ગુડ. એક જ મિનિટ, કોઈ મીટિંગમાંથી બહાર નહીં જતા બેટા, એક જ. ઓકે ડન. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ એવરીવન. થેન્ક યુ.